اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ علی خان سوال کر رہے ہیں، علی خان سوال کر رہے لعنت اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ مجھے تو معلوم نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے وجوہات بھی آپ کے پاس ہوں گی، اس کے اسباب و علل بھی آپ کے پاس ہوں گے، تو بہرحال جو ہے حقیقت قواعد حقیقیہ کی روشنی میں ذرا انہیں سمجھاؤ جی، اس لیے معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارے اکابر کو ارے خاموش ہو جائیں، پہلے سن لیجیے، پڑھا رہا ہوں ذرا، آپ بات کرتے رہو علی خاموشی سے علمی بات کر لیں۔ آپ کے اکابروں کا قول جو ہے آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حجت ہے، بالکل حجت ہے نا۔ تو کتاب النوازل میں لکھ رہے ہیں، آپ کے ہی علماء ہیں، جو معتبر کتاب ہے وہ 19 جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان پر تنقید کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور ان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس حساب کا انہوں نے عبارت لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہیں، اور اشرف علی تھانوی کے تعلق سے بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ اچھا، یہ دونوں شخص مسلمان ہیں۔ آگے جملہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ شخص خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ جو کافر کہہ رہے ہیں، آپ کی جماعت دیوبند جماعت جو ہے وہ ان کو مسلمان مان رہی ہے، تو آپ اس جماعت سے ہٹے ہوئے ہیں یا اس جماعت میں شامل ہیں؟ آپ دو جماعت کے لوگ ہیں یا اسی جماعت کے لوگ ہیں؟ اگر آپ اس جماعت میں شامل ہیں تو آپ کے اکابر علماء کا قول آپ کے لیے حجت ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، بولو آپ۔ اور آپ سے زیادہ سمجھدار وہ ہیں یا آپ زیادہ سمجھدار ہیں؟ بالکل وہ سمجھدار ہیں، بالکل۔ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے بتائیے آپ نے یہ سب کیوں کہا؟ اچھا، کتاب النوازل کس کی ہے؟ یہ آپ کے دیوبند کی ہے۔ نام مصنف کا ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نام پوچھ رہا ہوں، ذمہ دار آپ ہے نا؟ چالو رکھیے، میں نام بھی بتا دیتا ہوں، فون نام بتاؤ۔ کتاب نکالنا پڑے گا، نکالو، بڑے نہیں لگتا ہے میرے کو، اندازے میں ٹھوک رہے ہو تم۔ ارے اندازے میرے پاس مجھے پتا ہے کتاب نہیں ہے، دلیل دیتے ہو، شرم تو کرنا چاہیے علی خان، اس لیے تم چلاتے ہو، چیخ سے ہو، ہماری بات سنتے نہیں سامنے والے کبھی۔ بس آڈیو میں اسکین لگا دوں گا میں تجھے، میں کتاب کا مصنف کا نام پوچھا اور ابھی پڑھاؤں گا تیرے کو میں۔ نام نہیں بتا رہا ہوں، خاموش ہو جاؤ، نام بتا رہا ہوں۔ ہاں، آج تو آیا ہے میری شکنجے میں، بس اتنی بات ہے کہ تو خالی خاموشی سن لے، میرا جواب دے لے، بس تیری دھجیاں ایسے اڑاؤں گا میں زندگی میں، توبہ کر لے، بات نہیں کرے گا کون دھجیاں اڑا رہا ہے؟ کسی دیوبندی سے بات ہی نہیں کرے گا تم۔ نام بتانا دو نا، دھجیاں اڑاتا ہوں میں، اس مرد کو ابھی پتا نہیں کتاب النوازل کا نام۔ سنو یار، منتخب فتاوی مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری۔ ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اب جواب دوں۔ مدرسہ شاہی مراد آباد۔ اب سنو ترتیب کس نے کیا ہے وہ بھی بتا دوں، مفتی محمد ابراہیم قاسمی غازی آباد۔ اب جواب دوں، یہ کتاب آپ کے لیے معتبر ہے یا نہیں؟ پہلے وہ بتاؤ۔ بالکل معتبر ہے، جواب دوں؟ بالکل معتبر ہے۔ اب سنیے، ارے خاموش کیوں نہیں رہے تو؟ اب سن لیجیے، بات پوری ہو جائے۔ اس میں جو عبارت کی گئی ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ہمارے معتبر علماء ہے میں سے ہے۔ ہاں تو معتبر علماء میں سے ہے نا، تو اب آپ بتائیے، آپ اپنے علماء کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں یا آپ ہٹ کر دوسرا فرقہ بنائے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، جواب دوں اب؟ ہاں بالکل مت بولنا ہے، سامعین دیکھیں، اس نے ہمارے بولو گے تو میں ٹچ کروں گا، جو میں پوچھوں گا وہ بتاؤ گے تو میں نہیں ٹچ کروں گا نا۔ ابھی سے بول رہا ہے، اصول سے بات کرے گا نہیں؟ بیچ میں مت بولنا، بیچ میں مت بولنا، کیوں نہیں بولوں گا؟ جھوٹ بولو گے تو میں بولوں گا۔ تم اپنے مذہب اور دھرم کے علماء کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ابھی میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ جواب اسی کا دوں گا میں، فکر نہ کرو تم، اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ جواب اس کا دو، وہ لوگ کبھی زندگی میں بات نہیں کروں گا۔ ایک تو ہوتا ہے وہ علماء جن سے مسلک کا تشخص قائم ہو، ان کا قول تمام۔ جو چیز آپ کے علماء نے بتایا ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنے سے خود آدمی کافر ہو جاتا ہے، آپ لوگ کافر کہہ رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، آپ لوگ کافر ہیں یا نہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں نا، میں جواب دے رہا ہوں۔ ویسے تو تمہاری کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ
के उलमा कह रहे हैं वो काफिर नहीं है, तो जवाब नहीं लिया, जवाब लिया नहीं है, वो लिख रहे हैं उन पर हजरत पर। इसकी हालत खराब हो गई, जवाब मर जाएगा, जवाब नहीं लेगा तू मर जाएगा। जवाब मैं जवाब मांग रहा हूँ वो जवाब दो। मैं दलाइल के साथ उसूल जवाब पेश करके जवाब दूंगा। किसी भी दलील के साथ में नहीं दे पाओगे, ये इधर उधर की लफाबाजी सिर्फ करो। मर्द सुन ना, तू देख मेरे पास किताब है, ये तुम्हारी किताब है अब्दुल हकीम। अरे यार तुम अपनी किताब। अरे अब ये घबरा रहा है, अब घबरा रहा है ये अली खान बहुत घबरा गया है, ये जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। सुन तो सही, मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, सुन तो सही। अगर जवाब गलत हो जवाब दे। हाँ जवाब दे रहा हूँ। एक तो होता है, देखो दो तरह के उलमा होते हैं किताब का नाम, अभी किताब का हवाला मेरे को बोलने देना तू। अब देखो, अब जब मैं किताब का भी बता रहा था तो मैं किताब मेरे सामने बोल रहा है, रखी है किताब। जब मैं किताब पूछा तो किताब नहीं बता रहा, किताब का नाम है एहसान इलाही ज़हीर की किताब, किताबुल बिरलविया का तहकीकी व तनकीद जायज़ा। अरे वो हमारी किताब ही नहीं है बेवकूफ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ वो किताब ही नहीं है, देवबंदी झूठ बोलते हैं, किताब ही हमारी नहीं रहती है। जायजा वो झूठ से भरी हुई किताब है, उस किताब का हवाला दे रहा है ये, और वो हमारी किताब ही नहीं है, वहाबियों की किताब है। अरे सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अरे सुनेगा कि नहीं? वहाबियों की किताब से हमारा हवाला दे रहा है। अरे किताब सुनेगा कि नहीं? तो सुनेगा कि नहीं? अरे तू अपने उलमा की जो तुम्हारे उलमा ने जो चीज लिखा है किताब, अब वहाँ से छोड़ के दूसरे टॉपिक पर ये बात उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ तुझे, जवाब दे रहा हूँ मैं, मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं। तेरा जवाब दे रहा हूँ, सुनना। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर बुग़्ज़ है कि इनके अकाबिरों को उन्होंने काफिर कहा, इसलिए ये लोग बुग़्ज़ में काफिर कह रहे हैं, लेकिन इनके अकाबिर आज भी नहीं कह रहे। मुझे बोलने दिया ना तुझे, मुझे क्यों बोलने देने? तो बोला हमारी किताब पहले बोला है, फिर बाद में बोला था कि जायजा वो अल बरेलवियत के जो बरेलवियत उसने लिखा है एहसान इलाही ज़हीर ने, उसकी किताब पेश कर रहा है। मैं उसकी किताब पेश की, मैं किस किताब पेश किया? को लगे कि ये बरेलियों की किताब से पढ़ रहा है। कभी सुन तो सही, किसकी किताब है? पहले तूने क्यों बोला कि मुसन्निफ का नाम सुन, मुसन्निफ का नाम सुन, बाद में बोला एहसान इलाही ज़हीर की किताब। अरे किताब सुन किसकी है, सुन ना किताब किसकी है, तो मैंने किताब का नाम बताया। वो हमारी किताब ही नहीं है, किताब का नाम तो मुकम्मल नाम तो सुन लिया मैं, वो जानता हूँ। क्या सुना? बरेलवियत का तहकीकी जायजा ना। नहीं वो नहीं है। हाँ क्या है फिर वो? सुनता नहीं, मर्द पहले से मरता है क्यों है तू? एहसान इलाही ज़हीर की और कौन सी किताब है? नहीं सुनने तो उसकी किताब नहीं है, मेरी बात सुन ना मुकम्मल, नाम सुनने किताब का नाम ले चल, कौन सी हमारी किताब का नाम है? किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम अब्दुल हकीम शरफ कादरी, किताब का नाम है एहसान इलाही ज़हीर की किताबुल बिरलविया का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा, और अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी मुसन्निफ है। तू बोल रहा है कि हमारी किताब ही नहीं है मर्दूद? चल भेज मेरे पास, स्कैन फोन चालू। तू मरने से पहले भूत क्यों होता है? तू मरने से पहले भूत क्यों होता है तू? चल पहले बताता हूँ, भेज स्कैन। तू मरने से पहले क्यों भूत हो गया मर्दूद? सुनता नहीं तू भेज, अभी इसमें झूठ बोलेगा ये 100% झूठ बोलेगा। पूरी देवबंदियत में आज तक कोई सच्चा फायदा ही नहीं हुआ। आपको भेज रहा हूँ, सुनो आप भी जरा पढ़े इसको। और दूसरी बात, अगर वो किताब हमारे लिए मोतबर है तो पहले इसको मोतबर साबित कर। हाँ साबित करूंगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात, हमारे उसूल में ये कहा चीज, कोई भी चीज अभी तक तूने तो इबारत भी नहीं पेश किया है, लेकिन वो इबारत पहले पेश कर, पहले मेरे पास व्हाट्सएप कर, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलते हो। पहुंच गई, पहुंच गई, नहीं कर सके तुम। पहुंच गया, देखो फोन काटना नहीं है। नहीं स्क्रीन पहुंच गया, देखो मुफ्ती साहब। एक मिनट देखता हूँ मैं, आप भी देखें। अब पढ़े, ये बोल रहा था मेरी किताब नहीं है, इनकार कर रहा था मर्दूद अभी। किताब तू बता रहा है ना, पढ़ मुकम्मल पढ़, किताब का नाम पढ़, किताब का नाम पढ़ जल्दी, मर्दूद कहीं का। ओरिजिनल किताब से स्कैन भेज, पीडीएफ एडिट किया हुआ नहीं चलेगा हमारे पास। किताब का नाम, किताब नाम पढ़ पहले तू। ओरिजिनल किताब भेज मेरे पास, पहले किताब का नाम पढ़ तू। एडिट किया हुआ मेरे पास नहीं चलता है। पहले किताब का नाम पढ़ तू। किताब का नाम कुछ भी हो, मेरे पास ओरिजिनल चलता है। तेरी मौत है, पढ़ नहीं पाएगा तू। मेरे पास ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट से मैं बात ही नहीं करता। मैं मर जाएगा तू, मर जाएगा, तेरी मौत है। मर जाएगा तू, जहर का प्याला पी लेगा। मैं इंटरनेट पर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले इनकार कर दिया। देवबंदियत ने हमारी किताब का फर्स्ट पेज लगाते हैं और दूसरी किताब का पेज लगाकर उसके बाद चिपकाकर बताते हो कि ये बरेलियों की किताब है। मैं कितना बार एक्सपोज कर चुका हूँ इसका। पीडीएफ का वो सब तो एडिट करके मेरे पास दिखा रहा, वो नहीं चलेगा। ओरिजिनल किताब दिखा मुझे। अच्छा चल जल्दी कर। हाँ ओरिजिनल किताब भेज मेरे पास। हाँ भेज रहा।
भेज जल्दी चल। सुन, अब मैं बोलूं? भेज, सुना बाद में, पहले भेज। अच्छा एक काम कर, तूने कौन सी किताब पढ़ी मेरे सामने? अरे तू भेज रे, पहले भेज। तूने कौन सी किताब पढ़ी मेरे सामने? कौन सी किताब पढ़ी? तूने इकरार कर लिया ना? तूने कौन सी किताब मेरे पास पढ़ी है? तूने इकरार कर लिया ना? क्या? वो यही किताबुन नवाजिल का बात। मैं जवाब क्यों सुन नहीं रहा तू? क्या तो जवाब क्यों नहीं सुन रहा है? हमारी किताब से दिखा, ओरिजिनल किताब से दिखा, मोतबर किताब से दिखा। सुनना और तू अपने वाले पर बात ही नहीं कर रहा है, हमारी किताब दिखा रहा है। मर्दू सुनना, मेरी बात सुनना, जवाब सुनना। मर जाएगा, अली असगर तेरे सामने है, उस किताब में तेरे सामने अली असगर है, जो तूने अभी हवाला दिया उसी का बता दे। मर जाएगा हैं? पढ़ इबारत पर क्या लिखा उसमें? अब आए ना लाइन पे। तू पढ़ रे, यही तो भी नहीं साबित कर पाएगा। तू अपने काफिरों को छोड़ लात मारा हुआ। खामोश रहा, मर जाएगा तू। इस किताब में बात लिखी हुई है कि अल्लाह, मैं तेरे को पहले कहा था उलमा की दो किस्में हैं, एक से मसलक का तशख़्ख़ुस कायम होता है और एक उलमा है जिनका तफर्रुद होता है। तफर्रुद, उनका कौल मसलक के लिए हुज्जत नहीं होता है, ठीक है? अच्छा। जिस तरह तुम्हारे अरे खामोश करो, अच्छा। खामोश। जैसे तुम्हारे सहीफ़े चिश्तियाई के अंदर कादियानी को जो है मुसलमान माना गया है, सहीफ़े चिश्तियाई के अंदर अहमद रज़ी को लात मारा गया है। झूठ बोला, ये देखो झूठ बोलना शुरू किया। किताब के अंदर सुनना, पहले अभी जो तूने इबारत पढ़ा, सुने अभी जो तूने इबारत पढ़ा है उसमें क्या लिखा? इबारत पढ़। मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है इबारत? पढ़ने कहाँ दिया तू मुझे? तो पढ़ इबारत। हरामखोर पढ़ने देता नहीं, मरदूद कहीं का। पहले इबारत पढ़। जलालुद्दीन के फतवे से अब काफिर है तू। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के खिलाफ फतवा देने के सिलसिले में तजानिब अहले सुन्नत का हवाला दिया जाता है। हालांकि ये मौलाना मोहम्मद तैयब की इनफरादी राय थी। क्या कह रहा है? मौलाना मोहम्मद तैयब की इनफरादी राय थी। कह रहा है उलमा देवबंद है और कह रहा है इनफराद, जिसे उलमा अहले सुन्नत की जमाअती तौर पर तायद हासिल नहीं थी। शख्स वाहिद की इनफरादी राय, क्या कह रहा है? ये असल चीज है। शख्स वाहिद की इनफरादी राय को पूरी जमात पर ठूंस देना किसी तरह भी करीन इंसाफ नहीं है। हजरत देख रहे हैं आप? हजरत देख रहे हैं? साबित होता है कि इसमें कि तू उलमाए देवबंद का जो कौल है वो तेरे लिए हुज्जत ही नहीं है। यहाँ तो अकीदे की बात की जा रही है, मसलक की नहीं, अकीदे की बात की जा रही है। किसी मुसलमान को काफिर कहना ये अकीदे में है। अब जवाब दूं? काफिर हो जाता है। अब जवाब दूं? उठता है। अकीदे में भी तो अपने उलमा को हुज्जत नहीं मान रहा है ना। जवाब दूं? आधे जवाब। तूने कहा अकीदे की किताब है कि उलमाए जो उलमाए देवबंद तेरे लिए हुज्जत नहीं है। फिर सुनता नहीं, जवाब सुनता नहीं है। तौर पर कह रहे हैं उनको वो काफिर हो जाएगा, मुतलक तौर पर कह रहे हैं। और हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान को कोई शख्स काफिर कहता है तो वो शख्स खुद काफिर हो जाता है। अब सुन, मैं जवाब दूं? ये हदीस की रोशनी में ये अकीदे। मैं जवाब दूं? दे जवाब। सुनता क्या मरबूत कहेंगे तू? उससे दे जवाब नहीं है। जो जवाब मांग रहा वो जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर बोल रहा है जवाब मर क्यों रहा है? तुझे मौत क्यों उतारी है मरदूत? जो मैं मौत क्यों उतारी है तुझ पर? तो जवाब दे रहा है उससे कुछ लेना ही देना नहीं। जवाब तो देना, जवाब तो मैं क्या दे रहा हूँ? हराम को जवाब तो लेना, हराम जवाब ले। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। खन्नास मरदूत जवाब तो लेना। अरे जो जवाब तो दे रहा है जो उसका जवाब उसमें है ही नहीं है। मैं जवाब कब दिया? उसमें वो चीज है ही नहीं है। मेरा जवाब तो कब सुना? अभी तूने एक इबारत पढ़ी उससे सुना। सुना तो क्या सुना? उससे क्या सुना? उससे मतलब कुछ लेना ही देना नहीं है। क्यों देना नहीं है? सुनना तू, सुनना। तूने कहा उसमें क्या है बताना, उससे क्या कुछ नहीं है। तू उर्दू नहीं पढ़ पाता है, लेना ही देना नहीं है। उर्दू पढ़ नहीं पाता है, तू अरबी पढ़ नहीं पाता है, तुझे क्या समझ में आएगी? अरे तुझे बहुत समझ में आ रहा है ना। जो आदमी तेरे लिए हुज्जत है और जिस शख्स के बारे में किताब में बात की जा रही है वो शख्स हुज्जत नहीं है, तो उनका बात है दूसरे पर थोपना जायज नहीं है। सारी की बात, सारी की सारी बातें थोप देना दुरुस्त नहीं है। उसमें यही सब बताया जा रहा है। लेकिन तेरे लिए तो हुज्जत है ना उलमाए देवबंद। बोलू मैं? तो अलग मसला है और तू जो बता रहा तेरा अलग मसला है। सवाल मैं कुछ और कर रहा हूँ, जवाब तो कुछ और दे रहा है। अब मैं बोलूं? अब मैं बोलूं क्या बोलेगा? मुझे बोलने देगा नहीं देगा? बोलने
तू बोलेगा जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। उलमाए देवबंद के अकीदे पर तू कायम है, उलमाए देवबंद का फैसले पर तू कायम है, तो जवाब लेगा तू, जवाब लेगा तू, जवाब दे। ये तुम्हारी किताब है इबारात अकाबिर का तहकीकी व तनकीदी जायजा, साहिबजादा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी, वो लिखते हैं कि यही जवाब हम सरफराज भेज रहा, फिक्र मत कर, 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 फिक्र मत कर। गया फंसिया, गलत पंगा ले लिया इसने। क्या रे एडिट किया हुआ सब लेकर आ रहा है रे, किया हुआ फोन रख तू मेरे पास, आइंदा इस तरह का बात मत। मैं असली किताब भेजूंगा तेरे को, असली किताब भेजूंगा, ओरिजिनल किताब से मेरे पास बात करना। ओरिजिनल किताब है, ओरिजिनल किताब है, ओरिजिनल किताब है, लगाता बेवकूफ, ये मुनाजिर है, ओरिजिनल किताब है। देखो भाग रहे सामने, देखो भाग रहे सामने, एडिट किया हुआ है, लेकर आके एडिट करके उस पर बात कर रहा है। ओरिजिनल से बात कर, चल किताब भेज दिया, किताब भेज दिया, किताब भेज दिया, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, मैं किताबों से बात करता हूँ सिर्फ। किताब भेज दिया, देख आइंदा मुझसे बात करना तो ओरिजिनल किताब से किताब भेज दिया, देख किताब भेज दिया, देख देखिए औलाद साला वो फेसबुक से किताब भेज दिया, देख भागेगा भागेगा किताब भागे गए, मर्द भागेगा, अली असगर सामने है ना, देख भाग गया, भाग देखे। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, हजरत सुनिए आप, हजरत जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसके मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी का हवाला पेश किया, बराबर ना। हालांकि इनका ये है मजहब देवबंदी मजहब किताब है, उसमें पीर मेहर साहब कह रहे हैं कि और उसी का हुज्जत है जिससे मसला का तशख़्ख़ुस कायम हो, ठीक है। मौलाना मुफ्ती मंसूर पुरी ने जो बात लिखी है उनका इनफरादी कौल है, पूरी जमात का, जमात के लिए मोतबर नहीं है, बराबर ना, क्योंकि इनका उसूल मैंने पेश किया, क्या पेश किया कि उलमा अहले सुन्नत की जमाती तौर पर तायद हासिल नहीं हुई, शख्स वाहिद की इनफरादी राय को पूरी जमात पर ठूस देना किसी तरह भी करीन क़यास नहीं, इंसाफ नहीं है, बराबर ना। तो शख्स वाहिद है, वो उनसे मसला का तशख़्ख़ुस कायम नहीं है, बराबर। अब वो बोल रहा है फिर जो उन्होंने क्यों मुसलमान कहा है, मुसलमान क्यों कहा, किसको, उसके मुजद्दिद को, खाइन को, कज़्ज़ाब को। तो मैं बोल रहा हूं तुम्हारी किताब जो हवाला मैंने दिया सुन तो सही, साहिबजादा गुलाम नसीर साहब लिख रहा है, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, आपको हवाला दिया मैंने, नहीं दिया ना, नहीं दे रहा हूँ, देखें आप, मैं गलत बोल रहा हूं, आप टोकना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। इसमें लिखा है कि बाद सुन्नी उलमा से अगर तहरीरी तकफीर मनकुल नहीं हुई, किनके मुतालिक, हमारे अकाबिर के मुतालिक, और ये मौलाना सरफराज खान सफदर को जवाब दे रहा है, कौन दे रहा है, नसीरुद्दीन सियालवी। उन्होंने सवाल किया था कि तुम्हारे फला उलमा, तुम्हारे फला अकाबिर, तुम्हारे फला मौलवी मुफ्ती हमारे अकाबिर काफिर नहीं कहा है, बराबर ना। तो ये नसीरुद्दीन सियालवी जवाब में कह रहा है कि हम यही जवाब हम सरफराज साहब की खिदमत पेश करते हैं कि बाद सुन्नी उलमा से, सुन्नी किसको बोल रहा है, अपने को बोल रहा है ना, बेरेलवी को बोल रहा है ना, हाँ, अगर तहरीर तकफीर मनकुल नहीं हुई, यानी काफिर नहीं कहा खबर उलमा देवबंद को, इसकी वजह यही हो सकती है कि उन लोगों को ना देवबंद की उर्दू रसाइल देखने की जरूरत थी, ना फुर्सत थी, ना उनका कोई मसला उन रसाइल पर मौकूफ था, लिहाजा अगर उन्होंने तकफीर नहीं की तो वो माजूर है, बराबर ना। हम भी वही कहेंगे अगर हमारे अका किसी मौलवी ने, अकाबिर ने तुम्हारे मुजद्दिद खाइन को, कज़्ज़ाब को अगर मुसलमान कहा है तो वो यही हो जाएगी उसकी कुफरिया शिरकी इबारत को पढ़ी नहीं उन्होंने, ना उनकी किताब और रसाइल की देखने की उनको जरूरत थी, ना फुर्सत थी, और ना उसके खाइन कज़्ज़ाब की किताब पर कोई मसला उनका मौकूफ था। लिहाजा हम भी वही कहेंगे अगर हमारे किसी काफिर ने उस कज़्ज़ाब दज्जाल काफिर को अगर काफिर नहीं कहा है तो माजूर हैं वो। क्यों? इसलिए कि कुफ्र का फतवा तहकीकी होता, तकलीदी नहीं होता। क्या होता है? तहकीकी होता, तकलीदी नहीं होता है। और ना हवाला में दूं उसकी हिम्मत है सुनने की, देख ना किस तरह चीख रहा था हजरत। कई उसके उलमा ने यहां तक बात कही है कि अगर ये 5 उलमा, कौन, रशीद अहमद गंगूर रहमतुल्लाह अलैह, खलील अहमद अम्बठी रहमतुल्लाह अलैह, कासिम नानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अगर 5 अकाबिर काफी मुसलमान नहीं है तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है।
اب آپ میری بات سن رہے ہیں 1 منٹ کے لیے، آپ کی بات کو تقویت دیتے ہوئے میں ایک بات عرض کرنے چلا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں مدرسہ شاہی میں، کیونکہ مفتی سلمان صاحب منصور پوری مدرسہ شاہی میں ہی جو ہے معلم ہے، استاد وہاں کے، استاد حدیث، استاد افتاء، اور ایک اور استاد ہیں جو درجے میں اور مرتبے میں ان سے بھی بڑے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مفتی شبیر صاحب۔ ہاں جی جی، وہ احمد رضا کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اپنے کئی ایک اساتذہ سے جو الحمدللہ جن کی قدر مفتی سلمان صاحب بہت کرتے ہیں، ان کو میں نے سنا ہے، خاص طور سے شیخ عبدالسلام جو شیخ الحدیث ہیں، کہاں کے؟ مدرسہ شاہی کے، انہوں نے منع کیا ہے، بالکل منع کیا ہے کہ احمد رضا کو رحمت اللہ علیہ بالکل نہ کہا جائے۔ اب یہ ہم لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، یہ لوگ خود انگلی کرنے کے لیے آتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، وہ بلا تحقیق کہہ رہے ہیں۔ حضرت میری بات سنیں، ہم لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، یہ لوگ انگلی کر کے خود آتے ہیں کہ ہمارے اکابر کو تو قابل ثابت کرو۔ ان کو اتنا شوق کیوں؟ اگر تم کو شوق ہے، رہا تھا اس کا فون آیا اور مجھ سے یہ سوال کرنے لگا، میں نے بھائی کہا کس نے ہے کہ علی اصغر کہتا ہے۔ میں بولا بھائی جب علی اصغر نے یہ بات کہی ہے تو علی اصغر سے اس کی وجہ معلوم کر لی جائے۔ میں کیا بولا میرے بارے میں؟ یہ کہنے لگا کہ علی اصغر ہے اور بھی کئی ایک مناظر ہیں، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کو، ہمارے فاضل بریلوی کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے بلکہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے تو شوق کیوں؟ ہم سے ہماری زبان سے دعا کرانے ایسا ہے، میں اس وقت پڑھا رہا ہوں، کلاس ہے میری، تو اگر تمہارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اگر علی اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے ہیں، لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو اس کی وجہ ان سے معلوم کرو۔ تو ان کو لائن پہ لے لوں، ارے لے میں بھی لائن پہ رہوں گا، یوں کہنے لگا۔ تو آپ ان کو بولا نہیں کہ تم خاموش رہنا، 2 منٹ کر کے گفتگو کر لیں گے؟ ہاں بس یہ کہنا میں بھول گیا، یہ تو بہت ضروری بات ہے۔ تو مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ جو جیت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے نا، وہ یہی ہے، بریلویوں کے لیے شور مچاتے ہیں۔ کبھی بھی مناظرہ ہو تو 2 منٹ طے کر لیے جائیں، تب تو ہے کامیابی، ورنہ یہ کامیابی کو بھی ناکامی بنانے کی کوشش کر دیں گے، کیونکہ جب لگتا ہے نا کہ اب علی اصغر جواب دینے پا رہے ہیں تو بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب علی خان کا نہیں دیکھا یہ سب پاگل سا ہو گیا، ارے وہی جواب دو اور یہ کرو اور وہ کرو، اب جواب سن تو صحیح، وہی جواب دو اور اب جواب سن تو صحیح۔ ایک بات سنیں، آپ کو میں ایک آخری کل دے رہا ہوں ان کے فرقہ باطلہ کے قلعے میں گاڑنے کے لیے۔ میرے پاس ضرب شمس برق فتنہ پنج پیر کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بول رہے اگر یہ بولیں گے کہ یہ غیر معتبر ہے، میں ثابت کروں غیر معتبر ہے، غیر معتبر نہیں ہے، معتبر ہے ان کے، ٹھیک ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں دیکھیں، لکھ رہا ہے کہ فرمایا حضرت پیر صاحب اقدس سرہ کو یہ بات ناگوار گزری، فرمایا کہ اگر یہ 5 بزرگ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ یہ 5 بزرگ کون ہیں؟ ان کا نام اوپر لیا ہے، حضرت شاہ اسماعیل دہلوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید گنگوہی، مولانا خلیل احمد رحمت اللہ لکھا ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ آگے بتاؤں حضرت، آگے بتاؤں آپ کو، صفحہ نمبر 52 پر اس کے بعد والے صفحہ پہ لکھا ہے، حضرت پیر صاحب نے جواباً پوچھا کہ تم مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھتے ہو؟ سائل نے عرض کیا کہ جی ہاں، انہی کے متعلق۔ تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا او یعنی مولانا نانوتوی حضرت کیا ہے، حق تعالیٰ کی سنت علم کی مظہر عتم ہے، سنت علم کی مظہر عتم ہے۔ اتنی میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں حوالہ، آپ ذرا آپ بھی پڑھیں، نیچے جو میں نے نشان دیا ہے وہ نشان کو آپ بھی پڑھیں کہ کہیں وہ ان کو ایسا نہ لگے کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک منٹ انشاءاللہ صفحہ نمبر 52 پر حضرت پیر صاحب نے صفت علم کے مظہر عتم میں حضرت مولانا نانوتوی حضرت حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی کے مظہر عتم میں۔ بتاؤ، میں بھی پڑھنا پڑھیں آپ، آیا پہنچ گیا کون سا ذرا نشاندہی کرنا، جو صفحہ نمبر 52 پر نیچے ہے نا گلابی نشان، سب سے نیچے والا، ہاں نیچے والا، اوپر بعد میں پڑھنا، پہلے ہی پڑھو آپ۔
حضرت پیر صاحب نے جواباً پوچھا، صفحہ نمبر 52 پڑھ رہا ہوں. ہاں باون، ہاں جو نشان لگایا ہے وہاں سے پڑھیں. حضرت پیر صاحب نے جواباً پوچھا کہ تم مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھتے ہو؟ سائل نے عرض کیا جی ہاں انہی کے متعلق. تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا وہ یعنی مولانا نانوتوی حضرت ایک منٹ حق تعالیٰ کی حضرت حق تعالی کی صفت علم کے مظہر عتم تھے. کیا مطلب اس کا؟ مکمل طور پر صفت باری تعالیٰ کے مظہر متم تھے. دیکھیں حوالہ بھی دیا ہے، وہ حوالہ بھی دیا ہے کتاب کا، اور مصنف کا نام بھی بتایا ہے، مولانا محمد سعید مرحوم خطیب جامع مسجد. کیا لکھا ہے آگے؟ تو اس کا حوالہ دیا ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا ہے. اور آگے دیکھیں جو نشان گلابی نشان لگایا نا. سنو علی اصغر بھائی، جی انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے انسان. لیکن یہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کمال علم اور ان کے کمال عمل اور ان کے کمال تقویٰ کو دیکھ کر کے ان کو صرف مظہر نہیں بلکہ مظہر عتم کہا. عتم کا مکمل طور پر ظاہر کرنے والے. یار کسی کی تعریف کی انتہا ہو جاتی ہے جب اس کے لیے مظہر عتم کا لفظ بول دیا جاتا. تو اب بتائیں حضرت، اتنی دلائل کے باوجود جن کو ولی مانا جا رہا ہے، حضرت میں تو ان کی کتاب سے ولی ثابت کرتا ہوں. ہاں حضرت نانوتوی کو ولی مانا گیا ان کی معتبر کتابوں سے. کیا وہ یہ دیوبند کی دشمنی میں اللہ والے کی گستاخی کریں گے؟ وہ لوگ خود تو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ولی کو نہیں مانتے ہو، اور یہ اس کے رسول کی دعوی کے آڑ میں یہ اللہ والے کی گستاخی کرتے ہیں لوگ، جو ان کے گھر میں اللہ والے کا ہو جا کے یہ بھی ہے. وہ حوالہ نہیں بتایا تھا آپ نے ایک مرتبہ کہ حالانکہ ولایت جو ہے کسبی نہیں بہبی چیز ہے. جی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا تو دو ورنہ ولایت سلب کر لی جائے گا. ولایت سلب کر لی جائے گی. دھمکی تھی یہ. چلو خیر علی خان جو ہے ہو گئی، ٹریٹمنٹ ہو گیا، اس کا علاج ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.